जय जगन्नाथ पिलाने आज देखा +3 फर्स्ट इयर सेकेंड सेमिस्टर पे पॉलिटिकल साइंस रो कोर 4 यूनिट 4 सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम रे आसीबार बहुत संभावना रही। देखा डिस्कस द फीचर्स ऑफ प्रेशर ग्रुप वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चाप गोष्ठीर वैशिष्ट्य गुड़िक आलोचना कर। एग्जाम रे आसीबार बहुत संभावना रही। श्योर एग्जाम रे पचारि पारे। मीनिंग देखिबा पिला माने अन्य पक्षरे राजनैतिक क्षमतासीन व्यक्ति उपरे चाप बा प्रभाव पकाई साधारण नीति परिवर्तन कराइबा गोष्ठी को चाप गोष्ठी कह जाए। मीन्स कहूँ जे पिलाने अन्य पक्षरे राजनैतिक क्षमतासीन व्यक्ति उपरे चाप पकाइबा प्रेशर पकाई बा प्रभाव पकाई साधारण नीति परिवर्तन साधारण नीति चेंज करदेवा जा कह जाए परिवर्तन कराइबा गोष्ठी को ही चाप गोष्ठी कह जाए। 2 मार्क रे आसीबो 1 मार्क रे पचारि पारे। से माने अवश्य राजनैतिक दल हिसाब रे निर्वाचन रे अवतीर्ण हुंती नाही। किंतु सरकारी नीति साधारण भाव में परिवर्तन कराइबा एवं सरकार को नीति निर्धारण रे प्रभाव पकाइबा चाप गोष्ठीर प्रधान कर्तव्य। देखिबा किंतु कहूँ जे सरकारी नीति साधारण भाव में परिवर्तन कराइबा किंतु साधारणतः सरकारी नीति जहाँ रही दलिल से सबू दलिल बा नीति किछि रही से सबू को परिवर्तन कराई एवं सरकार नीति निर्धारण रे प्रभाव पकाइबा को ही चाप गोष्ठी प्रधान कर्तव्य अटे। सरकारी नीति परिवर्तन पकाई बा सरकारी नीति परिवर्तन कराई से मान जे केवल निजर स्वार्थ हासिल स्वार्थ कहूँ एठारे निजर बा जो मान थांती निज स्वार्थ देखी थांती एवं अन्यर स्वार्थ देखी न थांती ताहा एठारे कह जाउची करंती ना करंती ताहा नुहे तांको स्वार्थ सहित समपरिसरस्थ होइथिबा अन्य मानकर स्वार्थ मध्य अजाणतरे हासिल हो जाए। सेथिपाई चाप गोष्ठी को राजनीतिक चाप गोष्ठी कह जाए। एबे संज्ञा केते गुड़िए दि जाइए पिला ने मु एथिरे 3टी ही संज्ञा पढ़ी। जदि एग्जाम रे ए क्वेश्चन आसे ताले आपण 3टी संज्ञा लिखले श्योर लॉन्ग क्वेश्चन मार्क मिलिबो। संज्ञा दे डेफिनेशन रॉबर्ट माइकेलसन भाषा रे कह जाउछि जे गोटे ऑथर पिला ने तांको ना होछि रॉबर्ट माइकेलसन भाषा रे चाप गोष्ठी हेउछि गणतांत्रिक पद्धति रे बा गणतांत्रिक पद्धति रे केतेक लोकंकर निज उद्देश्य केते गुड़िए लोकंकर निजर उद्देश्य कौन रही उद्देश्य साधन निमित्त संगठन। नेक्स्ट आ गोटे ऑथर देखिबा S.E. फाइनर वेरी वेरी इंपोर्टेंट आंको ऑथर को ना होजी S.E. फाइनर कहंती जे बा तांको मत अनुसार केतेक संघ बा गोष्ठी केते गुड़िए संघ बा गोष्ठी मिलित होई गोष्ठी सरकारी नीति को परिवर्तन करी केते गुड़िए गोष्ठी मिसिकरी सरकारी नीति जहाँ रही थाए ताहाको परिवर्तन करी निज स्वार्थ हासिल पाई बा निजर स्वार्थ निजर भरपूर जा कह जाए निजर भरपूर करवा अन्य मानकर किछि देखिबा नाई ता स्वार्थ हासिल पाई निर्वाचन जरिया रे सरकारी पदवी ग्रहण न करी चाप द्वारा कार्य हासिल करिबा पाई जो संगठन करि थांती ताहाको चाप गोष्ठी कह जाए। निर्वाचन जरिया रे कह जाउछि सरकारी पदवी ग्रहण न करी निर्वाचन जरिया रे चाप द्वारा कार्य हासिल करिबा पाई जो संगठन करि थांती ताहाको चाप गोष्ठी कह जाए। नेक्स्ट एनसी हंट चाप गोष्ठी
ହେଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ ସରକାରୀ ନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ନିମନ୍ତେ ସଂଗଠିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଗୋଟେ ସଂଗଠିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏହା ସରକାରୀ ପଦବୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମିନ୍ସ କହୁଛି ଯେ ଏହା ସରକାରୀ ପଦବୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖିବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ଫିଚର୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଏଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ସବୁକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା। ସଂଗଠିତ ସ୍ୱାର୍ଥ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାନ୍ତି ସେମାନେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସଂଗଠନର ସଭ୍ୟ, କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ନିୟମାବଳୀ ଥାଏ। ମିନ୍ସ ସଂଗଠିତ ସ୍ୱାର୍ଥ କହୁଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ, ଯେଉଁମାନେ କି ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେଇ ଭାବିଥାନ୍ତି କି ମୁଁ ହିଁ ସବୁକୁ ପ୍ରେସର ପକାଇବା, ଚାପ ପକାଇ ମୁଁ ହିଁ ଉନ୍ନତି କରିବି। ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି ଓ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାନ୍ତି ସେମାନେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସଂଗଠନର ସଭ୍ୟ, କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ନିୟମାବଳୀ ଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ସଭ୍ୟ ରହିଥାଏ, କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରହିଥାଏ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀ ରହିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଅଣରାଜନୈତିକ। ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଆଦର୍ଶ ନଥାଏ। କହୁଛି ଯେ ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀର କୌଣସି ବି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଆଦର୍ଶ ନାହିଁ। ଏହା ଅଣରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଅଣରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ। 1 ମାର୍କରେ ପଚାରିପାରେ। ଏମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଆଦର୍ଶ ହେଉଛି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା। ଏହିମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଯେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ କିପରି କରିବେ। ନେକ୍ସଟ, ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଯେଉଁଠାରେ କି ଦାୟିତ୍ୱ ହିଁ କିଛି ନ ରହେ ତାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଅନୁଷ୍ଠାନ କୁହାଯାଏ। ଚାପ ସଂଗଠନ ନିର୍ବାଚନରେ ସରକାର ଗଠନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଚାପ ସଂଗଠନ ନିର୍ବାଚନରେ ସରକାର ଗଠନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ପଦଧାରୀ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାନ୍ତି। କେବଳ ନିଜର କିପରି ଉନ୍ନତି ହେବ ତାହା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ପଦଧାରୀ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ବା ପ୍ରେସର ପକାଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ମିଳିତ ମୂଲଚାର ପଦ୍ଧତି। ମିଳିତ ମୂଲଚାର ପଦ୍ଧତି। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ ଏମାନେ ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ କିପରି ହାସଲ ହେବ ତାହା ପାଇଁ ହିଁ ଏଇମାନେ ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯଥା ସଂଗଠିତ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସଂଗଠିତ ମୂଲଚାଲ, ଧର୍ମଗତ ସହାୟତା, ଜନମତ ସଂଗ୍ରହ, ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ଓ ଆଲୋଚନା, ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ କାରବାର। ନେକ୍ସଟ, ସମଚିନ୍ତା ଆଧାରିତ। ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା। ମିନ୍ସ କହୁଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା, ଗୋଟିଏ ଭାବନା ହିଁ ଅଟେ। ତାହା ହେଲା ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ, କିପରି ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେଇ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଥାଏ ସେମାନେ ଏଥିରେ ସଭ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କି ସେଇ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଥାଏ ସେମାନେ ଏଥିରେ ସଭ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶରେ ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ କ୍ଷମତାସୀନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବାର ସୁବିଧା ଥାଏ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ନିଜ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନିର୍ବାଚନ କରନ୍ତି। ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶରେ ବା ଏବେକାର ଦେଶରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ କ୍ଷମତାସୀନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବା ସୁବିଧା ଥାଏ। କ୍ଷମତାସୀନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ
ନିଜର ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବା ସୁବିଧା ରହିଥାଏ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ନିଜ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନିର୍ବାଚନ କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ 7 ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ବା ସ୍ୱଇଚ୍ଛାକୃତ ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ସ୍ୱଇଚ୍ଛା ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ। ସଭ୍ୟମାନେ ଏଥିରେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତି। ସଭ୍ୟମାନେ ବା ନିର୍ବାଚନ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି ସଭ୍ୟମାନେ ବା ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ସଂଗଠନ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେହି ସଂଗଠନ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ସଦସ୍ୟ କୌଣସି ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତିଗତ ସଦସ୍ୟ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। କୌଣସି ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତିଗତ ସଦସ୍ୟ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ପେଶାଦାରୀ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଳ୍ପ କେତେକ ଲୋକ ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। କିଛି ବା କମ୍ ଲୋକ ହିଁ ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି ବା ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି ସେଥିରେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସମାଜର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସମାଜର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯୋଗ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଉଛି ଏକ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଉଛି ଏକ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏହା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର କୋର୍ 4 ୟୁନିଟ୍ 4 ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି, କାଲି ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।